آج ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے کاشتکار شمس الرحمان صاحب۔ سارے زرعی علاقہ ہے، سارے لوگوں کا اکثر لوگوں کا دار و مدار زراعت کے اوپر ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی ہم لوگوں کی یہ بجلی کا مسئلہ ہمارے درپیش ہے۔ ہمیں 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے بجلی ملتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بارشیں گزشتہ 5-6 سال سے کم ہے، اسی وجہ سے ہمارے جو پانی کا سطح ہے وہ تقریباً بہت نیچے گر گیا ہے۔ ابھی روز بروز کم ہو رہی ہے، سال ب سال اس کا فرق آ رہا ہے، کم ہونے کی طرف جا رہا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWCI کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ نہ صرف پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں زراعت بڑے وسیع پیمانے پر ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے کاشتکار شمس الرحمان صاحب۔ ان کا تعلق کان میترزئی سے ہے اور وہ خوبانی اور سیب کی کاشت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج ان سے بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں زراعت کس طرح ہو رہی ہے، وہاں کے کاشتکاروں کو کن مسائل کا سامنا ہے، اور ان کی بہتری کے لیے، زراعت کے فروغ کے لیے حکومت بلوچستان یا وفاقی حکومت کس قسم کے اقدام اٹھا رہی ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، بلوچستان میں تقریباً سارے زرعی علاقہ ہے، سارے لوگوں کا اکثر لوگوں کا دار و مدار زراعت کے اوپر ہے، مگر حکومت کی عدم توجہ کے باعث ابھی زراعت ختم ہونے جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی ہم لوگوں کی یہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ ہمارے درپیش ہے۔ ہمیں 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے بجلی ملتی ہے، وہ بھی اس کی وولٹیج کمی بیشی کی وجہ سے ہماری جو قیمتی مشینری ہے وہ جل جاتی ہے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں بارشیں گزشتہ 5-6 سال سے کم ہے، اسی وجہ سے ہمارے جو پانی کا سطح ہے وہ تقریباً بہت نیچے گر گیا ہے۔ تقریباً 1000 فٹ تک، 1100 فٹ تک ہم بور نکالتے ہیں، اسی بھی بمشکل کبھی کسی علاقے میں 1.5 انچ اور کسی علاقے میں 2 انچ پانی نکلتی ہے۔ اچھا خان صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں جو پانی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جو زراعت ہے وہ کون سی، مطلب باغات کاشت ہوتے ہیں یا کون سی سبزیاں کاشت ہوتی ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ہمارے علاقے میں کان میں ترسیح جو سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے بلوچستان میں، سطح سمندر سے تقریباً 7200 فٹ بلندی کے اوپر یہ واقع ہے ہمارا علاقہ کان میں ترسیح۔ اور جو ہم یہ بھی کہیں کہ بھئی ایشیا کی جو بلند ترین ریلوے اسٹیشن ہے وہ کان میں ترسیح میں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنے اوپر علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ ہمارے یہاں سیب کی کاشت ہوتی ہے زیادہ، اور سیب بڑا مشہور ہے ہمارے علاقے کا۔ اور اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، آلو کاشت ہو جاتی ہے، ٹماٹر کی کاشت ہوتی ہے، باقی سارے سبزی کی کاشت ہوتی ہے۔ مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا بجلی کی جو مشکلات ہے، کمی ہے، اسی کی وجہ سے ہم ابھی باغات سیرپوس تک محدود ہوئے ہیں، قربانی تک یا سیب تک، باقی کوئی سبزی وغیرہ کاشت نہیں ہو رہی ہے ابھی۔ اچھا یہ فرمائے کہ وہاں جو زمین ہے کان میتر وے کی، وہ زرخیز ہے اور میدانی اس میں کتنی ہے، یا جو چٹانوں پر مبنی ہے یا کاشت کے قابل نہیں ہے، وہ کتنی ہو؟ ہمارے یہاں تقریباً ابھی بھی بہت سارے علاقہ جو بنجر پڑی ہوئی ہے، وہ سارے ایریا ہے جہاں فصل ہو جاتی ہے، مطلب کاشت کر سکتا ہے بندہ، مگر پانی نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی وہ سہولت ہمیں میسر نہیں ہے، مطلب نہ ہمیں PVC پائپ میسر کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، نہ ہمیں کوئی سرکاری طور کے اوپر سہولت میسر ہو رہی ہے۔ بجٹ میں تو یہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی 50,000 یا 60,000 ٹیوبیل ہم نے بجلی سے لے کر ٹیوبیل کے اوپر منتقل کرنا ہے، مگر گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ٹیوبیل اپنے پورے بلوچستان کے علاقے میں، جس علاقے کو میں جانتا ہوں یا میں نے دیکھا ہوا ہے، وہاں کوئی بھی ٹیوبیل سولر کے اوپر منتقل نہیں ہوئی ہے۔ اور علاقہ ہے پہاڑی علاقہ، مگر جو کاشت کے لیے کافی سارا رقبہ پڑا ہوا ہے اب بھی، اور کافی سارے رقبے کے اوپر، یعنی میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قربانی کی سیزن میں اوسطاً کام تحریر سے تقریباً 50,000 سے اوپر قربانی کی کاٹن نکلتے تھے پاکستان کی منڈیوں کے لیے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ بھئی حکومت کی طرف سے دلچسپی نہیں ہے، حکومت کا اس میں کوئی دلچسپی، دعوے تو بڑے کر دیتے کہ بھئی ہم صدر پہ وہ اس کو منتقل کر لیں گے، یہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ وہ کرنی ہے، اس سے ہم لوگوں کے جو خرچے ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ خدا کرے جب ابھی یا قربانی یا سیب جتنے بھی یعنی جتنے بھی محنت بک جائے،
तबिया में कोई बचत नहीं होती, किराए ऊपर बढ़ गए, काटन बारदाना वगैरह सब कुछ बढ़ गया है कीमत इसकी। अच्छा खान साहब, हमारे यहाँ जो फ्रूट है वो सवात यानी कि शुमारी इलाका जात में भी होता है, पेशावर ज़िला पख्तूनख्वा में भी होता है, सूबा पख्तूनख्वा में भी होता है, और बलूचिस्तान में होता है। अगर हम ये इसमें कोई मवाज़ना करें कि ये जो बलूचिस्तान से आप या खुबानी लेकर आते हैं या सेब लेकर आते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे है, तो आप कैसे मवाज़ना करें? हमारे इलाके में ये जो बलूचिस्तान के इलाका है वहाँ जैसे पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। खुरमानी भी ये सवात वाले इलाके से या के जितनी भी इलाके में सेब या खुरमानी हो रहे, या अगर हम जीबी की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो ये सारे इलाकों के निस्बत हमारे सेब और खुरमानी बड़ा मशहूर है, बड़ी ज़बरदस्त है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारे इलाके के सेब होते हैं वो तकरीबन 8-8 महीने 9-9 महीने तक स्टोर में पड़े रहते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाओ, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्रूट होती है सेब। और खुरमानी भी हमारी बड़ी इसी तरह मशहूर है इलाके की, क्योंकि इलाका है ठंडा है, मौसम ठंडा है। अभी ये अगस्त के महीने गुजर जाए फिर वहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके इलाके में वो सेब होता है या खुबानी होती है, ये किस नाम से है? हमारे इलाके में सेब अभी वैसे तो बहुत किस्म है इसके, मगर 3 किस्म इसका बहुत मशहूर है। एक है पहले गाजा होती है, इसके बाद फिर जिसको हम सेब पपकिन कहे, काला कुलू, और इसके बाद आखिर में फाइनल में सफ़ेद कोलू, जिसे हम सफ़ेद कोलू कहते हैं। ये 3 बहुत मशहूर है। वैसे अभी नए नए लोगों ने वो नए नए पौधे लगाए हुए सेब के, लबनानी के नाम से, कमरी के नाम से, मगर ज़्यादातर ये काला कोलू बहुत मशहूर है अपनी इलाके की। अच्छा ये बताएं कि जो बागात की जो है वो काश्त है, वो वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? सर जिस तरह हमें याद है बचपन में हम लोग देख रहे थे, वो इलाका अपने इलाका उरूज पर था। जब से बिजली की रोशनी ज़्यादा हुई, अभी रोज़ बरोज़ कम हो रही है, साल ब साल इसका फर्क आ रहा है, कम होने की तरफ जा रहा है, बढ़ता नहीं है। वो इस वजह से नहीं बढ़ता है क्योंकि बिजली की सहूलत नहीं है। दूसरी तरफ बस वो बारिश की भी कमी है और नेट की कमी है। ज़्यादातर जो बागात खुश्क हो गए या लोग नई आबादी नहीं कर सकते, वो बिजली की कमी है। अगर हुकूमत कोई इकदाम करे वहाँ पानी की दस्तियाबी के हवाले से, तो वहाँ ज़राअत में इजाफा हो सकता है? हो सकता है हुकूमत अगर अभी हमारे यहाँ जब मानसून की बारिशें होती है या सर्दी में जब बर्फ़बारी होती है, फिर वो जब बर्फ़ पिघलती है या सर्दी में बारिश होती है, उसके लिए कोई डैम उन लोगों ने नहीं बनाया है। जब इसमें पानी ज़ख़ीरा हो जाए, स्टॉक हो जाए, तो पानी की सतह बुलंद हो जाएगी एकदम। मगर वहाँ न कोई चेक डैम बनाया हुआ है, न कोई और डैम बनाया हुआ है, सिर्फ बस ऐलान तक महदूद है। अच्छा खान साहब, ऐसे है कि हमारे यहाँ जैसे कि यहाँ हमारा भी तजर्बा है, मुशाहिदा है कि हमारे काश्तकार भाई जो है वो साथ साथ मवेशी भी पालते हैं। तो बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? वहाँ जो काश्तकार करते लोग वो भी मवेशी पालते हैं या वहाँ रुझान कम है? नहीं, मवेशी पालते हैं, बस वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक पालते हैं, घर वास्ते पालते हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब बेचने के या कारोबार वगैरह के तौर पर नहीं पालते हैं। बस सिर्फ वो घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए मवेशी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने हमारे काश्तकार शमसुर रहमान साहब की बातें सुनी जो कान मेदरज़ई बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का सूबा ज़मीन के लिहाज से, रकबे के लिहाज से मुल्क का बहुत बड़ा सूबा है। वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रई रकबा इस हालत में मौजूद है कि उसको ज़ेर काश्त लाया जा सकता है, मगर पानी की दस्तयाबी ना होने की वजह से वो रकबा बंजर पड़ा हुआ है। और वहाँ के लोग बड़े मेहनती और ज़राअत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान उनको पानी की दस्तयाबी के हवाले से सहूलत मुयसर करे तो ज़राअत का जो शोबा है वो बलूचिस्तान में भरपूर तरीके से फ़रोग़ पा सकता है, और वहाँ हमारे जो खुबानी और सेब के बागात हैं वो फ़रोग़ पा सकते हैं, जो न सिर्फ हमारी आवाम की खुशहाली का बायस बनेंगे बल्कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की का भी बायस बनेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।